ന്യൂസ് ടെൻസ് തുടരുകയാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഇസ്രായേൽ കോൺസുൽ ജനറൽ ന്യൂസ് 18നോട് പ്രതികരിച്ചു. വിയോജിപ്പ് ഹമാസിനോടാണ് എന്നും പലസ്തീൻ ജനതയോട് ഐക്യദാർഢ്യം മാത്രമാണ് എന്നുമാണ് കോൺസുൽ ജനറൽ ടാമി ബെൻ ഹെയ്ം പറഞ്ഞത്. പലസ്തീൻ ജനതയെ മനുഷ്യ കവചമാക്കിയാണ് ഹമാസ് കൂട്ടക്കുരുതി നടത്തുന്നത്. ഗാസ മുനമ്പിൽ 5 ലക്ഷം പേർ തെരുവിൽ അലയുകയാണ് എന്നും അവർ പറഞ്ഞു. The simple answer is that we're dealing with Hamas, which is a terrorist organization. It's a terrorist organization funded and backed by a terrorist backing regime of the Iranian regime. The war has been going on for 7 months now. They're hiding behind the almost 2 million people living in Gaza. They came, they attacked, they killed civilians, they kidnapped civilians, and now they're hiding behind other civilians and are still, by the way, shooting at us and are still continuing this war. Our war is not with the Palestinian, not with the people, and not with the Palestinian Authority. Our war is specifically with Hamas, and even more specifically to stop them from shooting at us and to bring the hostages home. ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി വൈകാതെ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുമെന്നും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഇസ്രായേൽ കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ ടാമി ബെൻ ഹെയ്ം പറഞ്ഞു. ടെൽ അവീവിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ ഉടൻ ഉണ്ടാകും. ഇന്ത്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അത്ഭുതത്തോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്. കാർഷിക മേഖലയിലും സാങ്കേതിക രംഗത്തും പ്രതിരോധ രംഗത്തും ഇനിയും സഹകരണം ശക്തമാക്കുമെന്നും അവർ പ്രതികരിച്ചു. Between our two countries has just been growing and growing all the time. One, our defense cooperation has been going on for years, and I think India is, if not the biggest, and one of the 2 biggest partners that Israel has in this field. And we're working a lot now under Make in India, which I think is a very smart thing for the Indian economy and India in general. I love Indian elections because you work with coalitions, we work with coalitions, we have things happening, it's very dynamic, and you have such a dynamic system as well with regional parties like we have and specific parties and bigger parties. So I always feel very close to it, and I always try to follow. Whatever government it is, we'll keep working together, we'll keep doing things both for the benefit of the people of Israel, the people of India. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിൽ ജോലിക്ക് എത്തുന്നവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഇസ്രായേൽ കോൺസുൽ ജനറൽ ടാമി ബെൻ വ്യക്തമാക്കി. ആതുര സേവന രംഗത്തടക്കം നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങളാണ് മലയാളികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലും സഹകരണം ഉറപ്പുവരുത്തും. കേരളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരാനായതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് എന്നും അവർ പറഞ്ഞു. And the Israeli military, the IDF, is doing all they can to protect everybody in Israel. We have safe rooms in apartments and houses and in all the villages. We have safe rooms in shopping malls and in public areas. We're doing the utmost we can to protect everybody, and that includes obviously people who come to visit us and people who come to visit and live with us and work with us. So many people from South India, tourists, and from high tech and from the agriculture industry and the food industry have so many ties with Israel. And also Israelis love South India, whether it's the backwaters here or even to come to Goa and really so many places. There were many things, especially with Kerala because of the Jewish presence here. വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ഡാൻ കുര്യൻ ആണ് ചേരുന്നത്. ഡാൻ, ഹമാസ് ഇസ്രായേൽ പോര് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. കേരളത്തിൽ പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ റാലികൾ ഉൾപ്പെടെ നടക്കുന്ന കാഴ്ചയും കണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺസുൽ ജനറലിന്റെ പ്രതികരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണല്ലോ. വളരെ കൃത്യമായി, അതായത് ഹമാസിനോടാണ് വിയോജിപ്പെന്നും ഹമാസ് തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനയാണ് എന്നും അതിനെ മാത്രമാണ് എതിർക്കുന്നത് എന്നും കോൺസുൽ പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ അതിനോട് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത്? അഭിലാഷ്, പലസ്തീൻ ജനതയോട് തങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്നും പലസ്തീൻ ജനതയുമായി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ശത്രുതയും ഇസ്രായേലിന് ഇല്ല എന്നും വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ ടാമി ബെൻ ഹെയ്ം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ന്യൂസ് 18നോട് അഭിമുഖത്തിൽ ഇത്തരമൊരു പ്രതികരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. വലിയ തരത്തിൽ ഇത് ചർച്ചയായി മാറുകയും രാജ്യത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട 2 പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ, അതായത് ഭരിക്കുന്ന NDA സഖ്യവും UPA സഖ്യവും തമ്മിൽ വലിയ തരത്തിൽ വാഗ്വാദങ്ങൾക്ക് വരെ വഴിവെക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറിയൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ടായിരുന്നു. പലസ്തീന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഐക്യദാർഢ്യ സദസ്സുകളടക്കം നടന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട്. ആ ഘട്ടത്തിലാണ്
കോൺസുൽ ജനറൽ തന്നെ ആ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പലസ്തീൻ ജനതയോട് തങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം മാത്രമാണ്. ഗാസ മുനമ്പിൽ അടക്കമുള്ള ഈ പലസ്തീൻ ജനതയെ, അതായത് ഏതാണ്ട് 2 മില്യൺ അധികം വരുന്ന പലസ്തീൻ ജനതയെ മറയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഹമാസിന്റെ ഭീകര പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. അവർ നടത്തിയ കൂട്ടക്കുരുതിയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് തെരുവിൽ അകപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 5 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഗാസ മുനമ്പിൽ മാത്രം, കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും അടക്കം 5 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഇപ്പോഴും തെരുവിൽ അലയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അത്തരമൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചതിന് പിന്നിൽ ഇറാന്റെ കരങ്ങളുണ്ട്. ഇറാനോടൊപ്പം മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളും ഈ ഹമാസിന്റെ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ ധാരണ തങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും നയതന്ത്ര വിഷയമായതിനാൽ കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് ടാമി ബെൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇന്ത്യ അവർക്ക് നൽകുന്ന പിന്തുണയെ വളരെ ശ്ലാഘനീയമായി തന്നെയാണ് ടാമി ബെൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വരുന്ന സർക്കാരും, അതായത് ഈ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇനി അധികാരമേൽക്കുന്ന സർക്കാരും നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നോ ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തുടർന്നിരുന്നത്, അതേ ബന്ധം നയതന്ത്ര രംഗത്ത് തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും പ്രതിരോധ രംഗത്തടക്കം ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് ഇസ്രായേലുമായി യോജിച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നും കോൺസുൽ ജനറൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയുമായി ഇപ്പോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാർഷിക രംഗത്തെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സാങ്കേതിക രംഗത്തെയും ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നും കോൺസുൽ ജനറൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് പുറമെയാണ് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി വൈകാതെ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുമെന്ന കാര്യവും അവർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഡാൻ, ഇതിലിപ്പോൾ നിരവധി മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശം ആണ് ഇസ്രായേൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികരണങ്ങൾ അടക്കം നടത്തിയിരുന്നു. ഞാൻ ഡാനിലേക്ക് വരെ ഇപ്പോൾ വിദേശകാര്യ നിരീക്ഷകൻ ഡോക്ടർ മോഹൻ വർഗീസ് കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ മോഹൻ വർഗീസ്, കേരളത്തിൽ ഹമാസ് ഇസ്രായേൽ പോര് സജീവ ചർച്ചയാണ്. അത് പലപ്പോഴും പലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ പോര് എന്ന് തന്നെയാണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇസ്രായേൽ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു തങ്ങൾ പലസ്തീന് എതിരല്ല, അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യമാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്, ഹമാസിനെതിരെയാണ് പോര് എന്ന് പറയുന്നു. അത് ആവർത്തിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെത്തിയ ടാമി ബെൻ ഹെയ്ം. ഇസ്രായേലിന്റെ കോൺസുൽ ജനറൽ ആണ് ന്യൂസ് 18നോട് സംസാരിച്ചത്. ആ വാക്കുകൾ എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഡോക്ടർ മോഹൻ വർഗീസ്? മധ്യപൗരസ്ത്യ പ്രദേശത്തിന് പുറത്ത് ഇസ്രായേൽ പോരാട്ടം ാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കാരണം കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ഇസ്രായേലിലെത്തുന്ന ഇന്ത്യക്കാരായ ജോലി തേടിയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി എത്തുന്നവരുടെ നല്ലൊരു പങ്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെത്തി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കായി ഒരു സന്ദേശം കൂടെ നൽകുകയാണ്. ഇസ്രായേൽ ഇന്ത്യ ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ മോശമല്ല. ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റീഅഷ്വറൻസ് ആണ് നൽകുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളാവുകയാണെങ്കിൽ 2 സെഗ്മെന്റിലാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവുക. ഒന്ന്, വലിയ തോതിൽ പിൽഗ്രിം ടൂറിസം, ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് സെന്റേഴ്സ്, ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡുകൾ, ടൂർ പാക്കേജുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, അവരുടെ തണലിൽ ഇസ്രായേലിൽ എത്തുന്ന 100 കണക്കിന് സംഘങ്ങളാണ്. അവരുടെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വ്രണപ്പെടും. ഒരു ബിസിനസ് കൂടിയാണത്. പിൽഗ്രിംസ് ആയിട്ട് പോകേണ്ടവരുടെ താല്പര്യം ഒരു വശത്ത്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരുടെ താല്പര്യം മറുവശത്ത്. ഇത് രണ്ടും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനമാണ്. 2, കേരളത്തിലെ ഈ മുസ്ലിം ജനസാമാന്യം ഇതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു? പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറിലെ ഒരു മുസ്ലിം ജനസാമാന്യം ഈ സംഘർഷത്തെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇസ്രായേലിനെതിരെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഹെയ്റ്റ് ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഹമാസിന് അനുകൂലമായും റാഫ ഇപ്പോൾ ഗസയിൽ നടക്കുന്ന മനുഷ്യക്കുരുതിക്കെതിരായും സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ, അത് ഏറ്റവും മൂർധന്യ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നത് കേരളമാണ്. ഇത് ഇസ്രായേലിന്റെ നയതന്ത്ര രംഗം ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇന്ത്യയുടെ പൊതു മനസ്സ് ഒരുപക്ഷെ ഇസ്രായേലിനോട് അത്ര വിരോധമുള്ളൊരു മനസ്സാകണമെന്നില്ല. പക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ മനസ്സ്, പ്രത്യേകിച്ചും മുസ്ലിം ജനസാമാന്യത്തിന് 25% ജനസംഖ്യയുള്ള കേരളത്തിന്റെ പൊതു മനസ്സ്, രാഷ്ട്രീയ മനസ്സ്, അതുകൂടി ഒരുപക്ഷെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാവണം ഒരു സോഫ്റ്റ് ടച്ചിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അല്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ ഇസ്രായേൽ അധികം വെറുക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു രാജ്യമല്ല എന്ന് കേരളത്തിലെ ജനസാമാന്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയായിരിക്കാം പക്ഷേ കോൺസുൽ ജനറലിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം മലയാളികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ്. അവിടെയും ഡാനിന്റെ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായി മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺസുൽ ജനറലിന്. ഡാൻ,
മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കും എന്നുകൂടി കോൺസുൽ ജനറൽ പറയുന്നു. സാധാരണ നിലയിൽ നമുക്കറിയാം, ഈ യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ അവിടെ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആളുകൾ ജന്മനാടുകളിലേക്ക് തിരികെ എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് എങ്കിൽ ഇസ്രയേൽ ഹമാസ് പോര് ആരംഭിച്ച് 7 മാസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ പോലും മലയാളികൾ ആരും തന്നെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. മലയാളികൾക്ക് തന്നെ ഒരു സ്വയം ഉറപ്പുണ്ട് ഇസ്രായേൽ തങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന്. അത് കുറച്ചുകൂടി ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുകയല്ലേ കൗൺസിൽ ചെയ്തത്? സ്വാഭാവികമായി അത്തരമൊരു ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് ടാമി ബെന്നിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കേരളീയർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായി മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ യാതൊരു സേവന രംഗത്തെ ജോലികളുടെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹോം കെയർ അത്തരമുള്ള ജോലികളുടെ ഭാഗമായൊക്കെ അൺസ്കിൽഡ് മേഖലയിലേക്കടക്കം ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഇസ്രായേലിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ഇസ്രായേൽ ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്നത്. മറ്റ് തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകാതെ, ജീവന് ഭീഷണി ഉണ്ടാകാതെ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ നീക്കങ്ങളും ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നിലവിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ അത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം തങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വാഗ്ദാനം അവർ എടുത്തു നൽകുന്നത്. കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ട്. കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഇസ്രായേൽ ഇനിയും ബാക്കിയാകുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് ഇസ്രായേലിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് ആരും വിമുഖത കാട്ടേണ്ടതില്ല. അവിടെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള നികുതി ഇന്ത്യക്കാരിൽ നിന്ന് അധികമായി ചുമത്തുന്ന പതിവോ അങ്ങനെ ഒരു നടപടികളും ഉണ്ടാകുകയില്ല. കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളും ചർച്ചകളും ഇതിനോടകം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലടക്കം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പിലിഗ്രിം ടൂറിസം അടക്കം വലിയ തരത്തിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. അവിടേക്കടക്കം മലയാളികൾക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് കൂടി അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അഭിലാഷ്, റൈറ്റ്, അതാണ് ഡോക്ടർ മോഹൻ വർഗീസ്. മലയാളികളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു, ഒപ്പം അവിടെ വലിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ആതുര സേവന രംഗത്ത് ഉൾപ്പെടെ എന്നുകൂടി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് കോൺസുൽ ജനറൽ. തീർച്ചയായും അവസരങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ ജനസാമാന്യം അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ പ്രശ്നമാണ് അഭ്യസ്ത വിദ്യരുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ. സ്കിൽഡ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് യുവജനങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. അവിടെ ഇസ്രായേൽ ഒന്നും ഒരു കാലത്തും വലിയൊരു തൊഴിൽദായക ഇടമായിരുന്നില്ല. അടുത്ത കാലം വരെ കഴിഞ്ഞൊരു 10 വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് വലിയ തോതിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ ഇസ്രായേലിലേക്ക് തൊഴിൽ തേടി പോയിരുന്നത്. അവിടെ അരക്ഷിത ബോധമുണ്ട് എന്ന ഒരു ചിന്ത ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോകാൻ കേരളീയർ മടിയും. അതാണ് ഒരു കാര്യം. അതിന് ഒന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് രണ്ട് മ്യൂച്വലി ബെനിഫിഷ്യൽ കാര്യമാണ് എന്ന് ഓർക്കണം. കാരണം ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ ടെക്നിക്കലി സ്കിൽഡ് ആളുകളുടെ അഭാവമുണ്ട്. അത് വലിയ തോതിൽ ആ തൊഴിൽ ഇടങ്ങളിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസ്, വയോജനങ്ങളുടെ സന്ധാരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് അതിന് സ്വാഭാവികമായി റൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഇടം. അതുകൊണ്ട് അവിടെ സുരക്ഷ ഇല്ല എന്ന് വന്നാൽ അത് വലിയ പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരാൾ ശരാശരി 20-25 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും മുടക്കിയാണ് അവിടെ എത്തുന്നത്. വിസ ചെലവുകളും മറ്റനുബന്ധ ചെലവുകളും എല്ലാം. അതുകൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അവർ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്നാൽ അവരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം വിമാനങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇന്ത്യ സന്നദ്ധമായപ്പോഴും അതിൽ കയറി തിരിച്ചെത്താൻ ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലാളികൾ, ഇന്ത്യൻ വംശജരായ തൊഴിലാളികൾ തയ്യാറാകാഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ തയ്യാറാകാഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരവിടെ ഇസ്രായേലിനുള്ളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സുരക്ഷ ഉണ്ട്. ആ സുരക്ഷയെ ഒന്നുകൂടി ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവരനുഭവിച്ച വലിയൊരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസിന്റെ പരിമിതിയാണ്, അപര്യാപ്തതയാണ്. ടെല്ലവീവിലേക്ക് പുതിയ വിമാന സർവീസ് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുണ്ടാവും എന്ന അറിയിപ്പ് അതൊരു വലിയ പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ്. നേരിട്ട് കൂടുതലും പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന വലിയൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ ലോകത്തെ യുദ്ധങ്ങളുടെ രീതികൾ മാറുകയാണ്. റഷ്യ നോക്കൂ, അവർ വാഗ്നർ ആർമി എന്ന സ്വകാര്യ സായുധ സംഘത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യാനായി. ഒരുപക്ഷെ ഇസ്രായേലിനും ഒരു മാൻ പവർ റിക്വയർമെന്റ് വലിയ തോതിൽ ആവശ്യം വന്നേക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മാൻ പവർ റിക്വയർമെന്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പടയാളികളെ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഭാവിയിൽ ഇപ്പോഴതില്ല, ഇസ്രായേലില്ല. റഷ്യയിൽ നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ ചില യുവാക്കൾ അവിടെ യുദ്ധമുന്നണിയിൽ ചില മുന്നണി പോരാളികളായിട്ടല്ല അവരെ കൊണ്ടുപോയത്, മറിച്ച് സഹായികളായി കൊണ്ടുപോയവരെ യുദ്ധമുന്നണിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ റഷ്യയിൽ കാണുകയുണ്ടായി. നാളുകളിൽ വരാൻ പോകുന്ന മധ്യപൗരസ്യ പ്രദേശം സംഘർഷഭരിതമാവുകയാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മുന്നണി പോരാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ടെക്നിക്കൽ സർവീസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക്
ആളുകളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഇസ്രയേൽ ഒരു പദ്ധതി ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സപ്ലൈ റൂട്ട് മുറിക്കാതെ ഇരിക്കേണ്ടത് ഇസ്രയേലിന്റെ കൂടെ ആവശ്യമാണ്. ഇതൊരു മ്യൂച്വൽ ആവശ്യമാണ്. ഇതിന് നൈതികതയെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചത്, മറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇസ്രയേൽ എക്കാലത്തും ചെറിയ ജനസംഖ്യ മാത്രമുള്ള വലിയ സുരക്ഷാ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഇസ്രയേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാൻ പവർ റിക്വയർമെന്റ്, അത് ഫൈറ്റിംഗ് ഫോഴ്സസിനാണെങ്കിലും ആതുര സേവന രംഗത്താണെങ്കിലും സ്കിൽഡ് മാൻ പവർ റിക്വയർമെന്റ് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായും കേരളം ഇതിനെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ തന്നെ കാണേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന ചതിക്കുഴികളും പ്രശ്നങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തുന്നതിന് മുൻപ്. ആണ് ഈ പ്രതികരണം വരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഏറെ കൗതുകത്തോടു കൂടി നോക്കിക്കാണുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഇസ്രയേലുമായി നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തുടർച്ചയായി പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്കൊപ്പവും പലസ്തീനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ NDA സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയതിനു ശേഷമാണ് ഇസ്രായേലുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ഊഷ്മളമാകുന്നത്. അതോടൊപ്പം സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന ഇടം ഇസ്രായേൽ എന്ന തരത്തിലേക്ക് അവിടെ തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ട്. ടൂറിസം മേഖലയിൽ അടക്കം സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നു. ഇത്തരം സാധ്യതകളൊന്നും പലസ്തീനുമായി ഇല്ല. അതിനിടയിലായിരുന്നു ഇസ്രായേലും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബാധിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലൊക്കെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും മറ്റുമൊക്കെ പുറത്തു വന്നത്. എന്തായാലും അതിനെല്ലാം കൂടിയുള്ള മറുപടി കൂടിയായി കോൺസുൽ ജനറലിന്റെ വാക്കുകൾ മാറുന്നുണ്ടോ ഡോക്ടർ മോഹൻ വർഗീസ്? ഗാസയിലെ യുദ്ധം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇന്ത്യ മാറി ചിന്തിക്കുന്നു. ഇസ്രയേൽ ആക്രമണ വിധേയമായി, അതിന് തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇസ്രയേലിനുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യ ആദ്യം നിലപാടെടുത്തപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഖ്യാപിതമായ നിലപാടിന് എതിരാണ് അത് എന്നൊരു വ്യാഖ്യാനം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായി. എക്കാലത്തും പലസ്തീൻ അനുകൂല, പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ ഒരു നയമായിരുന്നു ഭാരതത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് യാസർ അറാഫത്തുമായി, പാലസ്തീൻ ലിബറേഷൻ PLO ചെയർമാനായിരുന്ന യാസർ അറാഫത്തുമായി വ്യക്തിപരമായും PLO എന്ന പ്രസ്ഥാനവുമായും ഒക്കെ ഇന്ത്യ അടുത്തിടപെട്ട ഒരു ഭൂതകാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി ഇസ്രയേലിനെ ഔപചാരികമായി അംഗീകരിക്കുകയും ഇസ്രയേലുമായി വലിയ തോതിലുള്ള സൈനിക കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഇസ്രയേലിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യ, നമ്മുടെ മിലിറ്ററി രംഗത്ത് ഉൾപ്പെടെ സാങ്കേതിക വിദ്യ മാത്രമല്ല രഹസ്യാന്വേഷണ സംവിധാനം മോസാദ് നൽകുന്ന അതിനിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ, ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ സുരക്ഷാ ഭീഷണി, പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും വരുന്ന സുരക്ഷാ ഭീഷണിയെ നേരിടാൻ അത് ആവശ്യമാണ് എന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് തിരിച്ചറിവാണ്. ആ തിരിച്ചറിവ് ഇസ്രയേലിനെ ഇന്ത്യയുടെ സ്കീം ഓഫ് തിങ്സിൽ വളരെ വലിയൊരു രാജ്യമായി മാറ്റി. അതുകൊണ്ടാണോ ഇനി മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത് എന്ന ഒരു ചിന്തയുണ്ടായി. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലിയിലൊക്കെ ആദ്യം നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ, സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ഉൾപ്പെടെ നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യ ആദ്യം എടുത്ത നിലപാടിൽ നിന്നും ചെറിയ വ്യത്യാസത്തോടു കൂടിയാണ് പിന്നീട് നിലപാടെടുത്തത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അതുകൊണ്ടൊരു ടു സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി, ഇസ്രയേലിന്റെയും പലസ്തീനെയും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവണം എന്ന നിലപാട് വീണ്ടും ഇന്ത്യ ഉറപ്പിക്കുന്നത് മാറി വന്ന ആഗോള ഒരു സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യവും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ മോഹൻ വർഗീസ് ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന്. ഡാൻ, മറ്റു വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട 3 വിഷയങ്ങൾ എന്നത്, ഒന്ന്, ഹമാസിനോട് മാത്രമാണ് വിയോജിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു. 2, നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്നു. മറ്റൊന്ന്, മലയാളികൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങളും സുരക്ഷയും ഒരുക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. മറ്റു വിഷയങ്ങളും പ്രതികരണം ഉണ്ടായോ? എന്താണ് മറ്റു വിവരങ്ങൾ കൂടി? അഭിലാഷ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയുമായി പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന നയതന്ത്ര രംഗത്തടക്കം നിലനിൽക്കുന്ന ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അവർ വളരെ ഊന്നി തന്നെയാണ് നമുക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അവർ പ്രധാനമായി എടുത്തു പറയുന്നത് ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ഇസ്രായേലുമായി വളരെ ദീർഘവർഷങ്ങളായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ആത്മബന്ധം. അത് പല മേഖലകളിലേക്കും, അത് കേവലം കാർഷിക രംഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക രംഗത്തോ മാത്രം പരസ്പരമുള്ള ധാരണയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ മാതൃകയാക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മബന്ധമാണ് ദീർഘനാളുകളായി ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. അത് ഇനിയും അതിനേക്കാൾ ഊഷ്മളമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീക്കമാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അവരുടെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുമൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഈ വടക്കേന്ത്യയേക്കാൾ കൂടുതൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്കാണ് കൂടുതൽ ഇസ്രായേലിന്റെ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അവർ നേരിട്ട്, ഈ കോൺസുൽ ജനറൽ നേരിട്ട് കൂടുതലായി ഇടപെടുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാണ്. സ്വാഭാവികമായി ഇവിടെ നിന്ന് തൊഴിൽ തേടി ഇസ്രായേലിലേക്ക് എത്തുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ അനിവാര്യമായി മാറുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച്
പത്തനംതിട്ട, എറണാകുളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടുക്കി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിലേക്ക് ഈ അൺസ്കിൽഡ് ജോലികൾക്കായി എത്തുന്ന വീട്ടമ്മമാർ അടക്കമുള്ളവർ ഈ പ്രായമുള്ളവരെ നോക്കുന്നതിന് മറ്റുമായി വലിയ ശമ്പളത്തിൽ ഈ ഇസ്രയേലിലേക്ക് എത്തുന്നവരുണ്ട്. അവർക്കവിടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വലിയ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനിടയിലും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവരെ തിരികെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമുണ്ടായിട്ടും അവർ അതിനോട് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇസ്രയേലിൽ തന്നെ തുടരുന്നത് അവരുടെ രാജ്യം ഈ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് നൽകുന്ന സുരക്ഷ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നും ടാമി ബെൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇനി വരുന്ന ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും, അതായത് ഇനി ഇവിടെ അധികാരത്തിൽ എത്താൻ പോകുന്ന ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും സമാനമായ സഹകരണം തന്നെയാണ് ഇസ്രയേൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആ പ്രതീക്ഷ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു വൈകാതെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സന്ദർശനത്തിന് എത്തിയേക്കുമെന്ന സൂചന കൂടി അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ഇസ്രായേൽ ബന്ധത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിള്ളൽ വീണിട്ടില്ല എന്നും കൂടുതൽ ശക്തമായ ആ ബന്ധം മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് തന്നെയാണ് കോൺസുൽ ജനറലിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഡാൻ കുര്യൻ ആയിരുന്നു കോൺസുൽ ജനറലുമായി സംസാരിച്ചത്.